सबुर आरंभ सी अंत भी तांको बिना आज्ञा आदेश और आशीर्वाद रे कणिकाटीए भी खोजिबा असंभव। बोधहुए सेमिति किछि अदृश्य आशीर्वाद आदेश आज ए मंच को प्राप्त होइछि, जहा बଳରେ मु आपणଙ୍କୁ मो प्रिय श्री जगन्नाथଙ୍କ बाबदरे कहिबाकू उपस्थित होइछि। ए कथा गुड़िकरे मोर अनुभूति निजस्व प्राथमिक गवेषणा भी नाही। विभिन्न समय रे भिन्न भिन्न पंडित विज्ञ यशस्वी जगन्नाथ प्रेमी माने देइथिबा तथ्य को आधार करी किछि कथा को एठारे सीरीज भाबरे आपणଙ୍କୁ कहिबाकू साहस करिछि। आशा आपणଙ୍କ ପାଇଁ उत्कंठा साजियो। नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिशा कनेक्ट प्रस्तुत परम ब्रह्म श्री जगन्नाथଙ୍କ कहानीर आउ एक अध्याय को आपण मानंकु स्वागत करुछि मु दीपाली। गला 9टी अध्याय रे से पुरुषोत्तमଙ୍କ लीला खेलार किछि झलक आपण मानंकु देइथिली। ऐतिहासिक तथ्य भित्तिरे भगवान श्री जगन्नाथଙ୍କ महात्म्य को मध्य वर्णना करथिली। आजि गजपति राजवंशर आगको जीवा कथा कहिबाकू जाउछि। किपरि गजपति कपिलेन्द्र देवଙ୍କ मृत्यु परे राज्य पाई अराजकता सृष्टि हेला आउ भगवान श्री जगन्नाथ ही तांकर प्रथम सेवक तथा राजा को बाछिले से कथा कहूछि। देखुथांतु ओडिशा कनेक्ट प्रस्तुत परम ब्रह्म श्री जगन्नाथ। कृष्णा नदी त्रिपुटरे बापांक चित्ता आगरे गजपति शासन लाभ पाई 18 जन जाक पुत्र एकाठी हेले पुरुषोत्तमଙ୍କ विरुद्धरे। गोटिए प्रश्न समस्तंको आंदोलित करुथिला, ताहा हेला 18 जन पुत्र थाउ थाउ जणे फुलबाईर पुत्र किपरि बा राजा हेबो? हेले जहा पाखरे स्वयं जगन्नाथ अछंती तार किए बा कौन करि परिबो? पुरुषोत्तम पुणी थरे कटक सिंहासन रे निजकु जगन्नाथଙ୍କ द्वारा बछा जाइथिबा उत्तराधिकारी बोली परिचय देले। जदि तुमको स्वयं जगन्नाथ कहिछंती तेबे ताहार प्रमाण दियो। केमिति से जगन्नाथଙ୍କ आदेश प्राप्त करिछंती ताहा बखाण, न हेले मृत्युदंड बा निर्वासन पाई प्रस्तुत हुआ, कहिले हम्बीर देव ओ अन्य माने। जगन्नाथ तांकु एवं तांको पितांकु तांको राज्य ग्रहण संपर्क रे आदेश देइथिबा केमिति बा प्रमाण करि हेबो? एहार साक्षी किए? केमिति से ए अग्नि परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबे? पुरुषोत्तम बेस चिंतारे थांती। जेतेबेले भक्तर भगवान बोली जगन्नाथ निजर परिचय हासिल करिछंती, जहांको कृपा सारा देश रे व्याप्त होईछि, देश विदेशरु भक्तंको सुओ पुरुषोत्तम कटक को छुटीछि, सेतेबेले श्री जगन्नाथ कण भक्तर ए भावना को सुनिबे नहीं? जी सारा जीवन जगन्नाथଙ୍କ सेवारे निज शासन को उत्सर्ग करिथिला, तार शेष इच्छा को कण प्रभु रक्षा करिबे नहीं? एमिति अनेक प्रश्न श्रीक्षेत्रर कोण अनुकोण रे गुंजरित हेउथिला। साधारण जनतांक ठारू आरंभ करी भक्त ओ विदेशी शत्रु माने मध्य अपेक्षा कले पुरुषोत्तमଙ୍କ अग्नि परीक्षा को। निज उपज्ञार बाहरे थिला ए सब प्रश्नर उत्तर। सेतिपाई किछि महानुभवर आवश्यक रहिछि। अन्य प्राय न पाई ध्यान रे बसिले पुरुषोत्तम। प्रश्न बाण छुटिला। 18 जन जाक पुओ तांकु सशस्त्र आक्रमण मध्य कले। निरस्त्र पुरुषोत्तम केवल अपेक्षा कले श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथଙ୍କ आशीर्वाद को। अस्त्र निक्षेप हेला
କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରହାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବରଂ 18 ଜଣ ଯାକ ରାଜପୁତ୍ର ହାର ମାନିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭୁଲ ପ୍ରାୟ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। କେହି ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ନିରଙ୍କୁଶରେ ସେ ଗଜପତିଙ୍କ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ନିଜର ଅଙ୍କ ଟାଣିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଏହି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନର ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ଉଲ୍ଲଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସକ, ସେଠାରେ ରାଜା ନୁହେଁ, ଶାସନ ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ସେବକର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଗଙ୍ଗ ଶାସନ ଶେଷରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ଯାଇଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କିପରି ବଂଶବାଦର ଖିଅ ବିଛାଇଥାନ୍ତେ? ଏଣୁ ରାଜରକ୍ତ ବୋହୁଥିବା ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆସ୍ଥା ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ଅତୁଟ ରହିବ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ନିରନ୍ତର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟିବା ନ୍ୟାୟରେ ଏହି ଏକପତ୍ରୀମାନେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଣୁ ଏସବୁଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ହମ୍ବୀର ଦେବଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କଲେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା କ୍ଷୀଣ ହେଲା। ଏପରିକି ସେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ବଳିଷ୍ଠ ହେଲା ଗଜପତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ତଥା ଏକ ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ 1467 ମସିହାରୁ। ଶାସନ ମଙ୍ଗ ଧରିବା କ୍ଷଣି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ନୂଆ ରାଜା। ପିତାଙ୍କ ଭଳି ନିଜ ଶାସନକୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କଲେ। ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସହ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜମି ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜା କରାଗଲା। ଏ ନେଇ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶିଳାଲେଖ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଏହି 9 ଧାଡ଼ି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳାଲେଖରେ କୁହାଗଲା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦାସୀଙ୍କ ପୂଜା ଓ ସେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଭୋଗ ପାଇଁ ଭୂମି, ଦୀପ, ଧାନ ସରକାରୀ ଭାବେ ଦାନ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଚୌକିଦାରୀ କର ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ବାଡ଼ି ଖଞ୍ଜା କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଫେରି ଆସିଲେ କଟକକୁ। ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କିନ୍ତୁ ସରିଲା ନାହିଁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି କୋଣରେ ସେଇ ସ୍ୱର। ଯଦି ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଯଦି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଯଦି ସେ ଗଜପତି ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପସନ୍ଦ, ତେବେ ସେ ବାପାଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ କାହିଁକି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସେ ହତ ଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅଭିଯାନ କରୁନାହାନ୍ତି? କହିବି ଆରଥରକୁ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କନେକ୍ଟ। ଅଧ୍ୟାୟ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।